શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ પ્રમોશનના ઇવેન્ટમાં વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર થયેલ ધક્કામુક્કીની ઘટનામાં સુરક્ષા એજન્સીઓની કામગીરી પર ઘણા પ્રશ્નાર્થ ઊભા થયા છે। એમ લાગી રહ્યું છે જાણે સુરક્ષા એજન્સીઓએ શાહરૂખ ખાનને ગંભીરતાથી લીધા ન હતા। ગતરોજ ઓગસ્ટ ક્રાંતિ રાજધાની એક્સપ્રેસ દ્વારા મુંબઈથી નીકળેલા શાહરૂખ ખાન પોતાના ક્રૂ મેમ્બર સાથે રાત્રિના 10:22ના સુમારે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમના પ્રશંસકોની ભારે ભીડને કારણે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો, જેમાં વડોદરા શહેરના ફરીદ ખાન પઠાણનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં 12 વ્યક્તિને ઈજા પહોંચી હતી। વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર બનેલ આ ઘટનાથી સુરક્ષા એજન્સીઓની અણઆવડત છતી થઈ હતી। શાહરૂખ ખાનની મુલાકાતને સંદર્ભે માત્ર 13 જ આરપીએફના કર્મચારીઓ રેલવે સ્ટેશન પર ઉપસ્થિત હતા। આ સમગ્ર ઘટના સંદર્ભે રેલવે પોલીસ એસપી શરદ સિંઘલને રજૂઆત કરાતા તેમણે સમગ્ર બનાવની તપાસના આદેશ આપ્યા હતા અને જવાબદાર સામે કડક હાથે કામ લેવાની બાંહેધરી પણ આપી હતી। इसमें कल ऐसा था कि पहले सूरत में भी पब्लिक इकट्ठी हुई थी और वहाँ पे हमने सक्सेसफुली बंदोबस्त हैंडल किया और उसके बाद ये ट्रेन यहाँ बड़ौदा में आई तो हमारे क्राउड 9 बजे से ही काफ़ी इकट्ठा शुरू होने लग गया था, जिसको हमने काफ़ी हद तक रोका भी, बट स्टेशन के बाहर भी उतना ही क्राउड इकट्ठा हुआ था और काफ़ी उसमें टिकट्स लेके भी आनंद और गोधरा या प्लेटफॉर्म की टिकट्स लेके आए हुए थे, जबकि 9:30 बजे हमने प्लेटफॉर्म की टिकट भी विंडो बंद करवाई और पहले 2 नंबर पर रेगुलर राजधानी आती है उसको हमने 6 नंबर पे डाइवर्ट करवाया, क्योंकि 6 नंबर पे हमें प्लेटफॉर्म की थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाती है और दोनों साइड ट्रैक नहीं होता है, तो उसलिए भी थोड़ा हमें। पर क्या हुआ कि जब ये ट्रेन आई तो एक तो वो जो सीढ़ियों के पास आके वो डब्बा रुका जिसमें शाहरुख खान था, दूसरा 2 हमारे फेमस नेशनल क्रिकेटर हैं यूसुफ खान और इरफान पठान, वो भी उनको मिलने आए, तो जिससे थोड़ा पब्लिक को हमें आरपीएफ उनको लेके आई तो उसको लाने के लिए भी हमने स्पेस बनाई। जब तक सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे ही ट्रेन छूटी, क्योंकि काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी कि शाहरुख खान सबसे हाथ मिलाएंगे या चलते हुए ट्रेन में हाथ मिलाएंगे या फ़ोटो खिंचवाएंगे सबके साथ, तो जिससे पब्लिक को लगा कि अब शाहरुख खान तो जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए बाहर आए थे चले गए, क्या पता वो फिर से वापस द्वारा अपनी झलक दिखाने के लिए आए। तो काफ़ी क्राउड और जो यंग क्राउड था वो ट्रेन की तरफ दौड़ा जब ट्रेन रवाना हुई, क्योंकि जब इतनी संख्या में हज़ारों की संख्या में एक तरफ दौड़ता है तो हमें डर था कि चालू ट्रेन और ट्रैक के बीच में कोई पब्लिक ना आ जाए, जिससे कोई मोटी दुर्घटना हो सकती थी। उसको बचाने के लिए हमारे कांस्टेबल्स ने सब ह्यूमन चेन बनाई, उनको थोड़ा पुश करना भी चाहा और जब काफ़ी लड़के नहीं मान रहे थे तो थोड़ा सा हमने उस पर बल उपयोग भी किया। उसमें जब वो दौड़ रहे थे तो एक फरीद खान करके 45 ईयर्स के हैं, वो गिर गए और उनको थोड़ा वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया ड्यू टू हार्ट अटैक, जो डॉक्टर ने बताया था। हमें प्राइमा फेसी एक मिला है कि रेलवे ने कुछ उनको प्रमोशनल फिल्म रेलवे के लिए कुछ परमिशन भी दी थी, क्योंकि ट्रेन में भी अराउंड 150 के आसपास जो हमारी कल पुलिस बता रही थी कि बाउंसर्स भी थे और काफ़ी मीडिया भी अंदर था, तो विदाउट वो परमिशन तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। बट हमारे पास कोई ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया था कि शाहरुख खान कितने बजे आने वाले हैं, उनका कोच नंबर क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कितनी संख्या में उनको पुलिस बल की उपयोग जरूरत है। बड़ी तादाद में लोगों का आना वहाँ पर, इनके सामने पुलिस बल काफी कम था, तो सर अब क्या तफ्तीश होगी और अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई चूक दिखती है तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें हमने डीएसपी एचक्यू हैं मिस्टर तरुण बारोट, उनको पूरी समग्र घटना का तपास उनको दी है। वो सारे विषयों पे जैसा आपने बताया वैसा वो सब विषय पे काम करेंगे कि भाई पहला तो कि बंदोबस्त मांगा गया कि नहीं मांगा गया, तो कितना मांगा गया, अगर नहीं मांगा गया तो क्यों नहीं मांगा गया, क्या जो हमने बंदोबस्त दिया वो पर्याप्त था, क्या पुलिस से कोई भूल चूक हुई है या जो बल उपयोग था वो वाकई में जरूरी था क्या नहीं था, और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से क्या क्या स्टेप लिए गए कि जिससे ऐसा कोई दबाव या ऐसा कोई घटना ना बने। ये सारे तपास के उसके विषय हैं और वो लोग वो डीएसपी उस पर काम करके हमें रिपोर्ट देंगे। उसके बाद हमें लगता है कि भाई ये ऑर्गेनाइज़र की बहुत बड़ी भूल है या एज़ पर एक्ट दे आर डिफ़ॉल्टर्स और दे आर
देन हम उस पर कोई ना कोई जरूर एक्शन लेंगे। પોલીસ તંત્રની બીજી એક બેદરકારી ત્યારે સામે આવી જ્યારે પોલીસ તંત્રને એવું યાદ આવ્યું કે તેમણે ફરીદ ખાન પઠાણનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ કર્યા વગર જ તેમના પરિવારને સોંપી દીધો છે। ગત રાત્રે વડોદરા પહોંચેલા શાહરૂખ ખાનને જોવા ભેગી થયેલ ભીડે ધક્કામુક્કી કરતા સાળીને ટિફિન આપવા ગયેલા શહેરના ફરીદ ખાન પઠાણનું મોત નીપજ્યું હતું। લોકટોળામાં દબાઈ ગયેલ ફરીદ ખાનને બહાર કાઢવા માટે પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ પણ કર્યો હતો અને છેક અડધા કલાકે પહોંચેલ 108 દ્વારા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં સુધી તો ફરીદ ખાનનું પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું હતું। પરિવારજનોએ સવારે 11 વાગે હોસ્પિટલ પરથી મૃતદેહ લઈ દફનવિધિ સંપન્ન કરી લીધી ત્યારે પોલીસ તંત્રને પોસ્ટમોર્ટમ ન થયું હોવાનું યાદ આવ્યું હતું અને ફરીદ ખાનના પરિવારજનોએ પોલીસ તંત્રની નિષ્કાળજી અને સંદિગ્ધ કામગીરી પર અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા હતા। એ અમારા જે રિલેટિવ્સ છે ફરીદ ખાન, એ તો પોતાના રિલેટિવ્સ એમને ટ્રેનમાં મૂકવા ગયા હતા, એમને મળવા માટે ગયા હતા અને ત્યાં એકદમથી પબ્લિક વધી ગઈ, કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર આવ્યો હતો એના લીધે અને રેલવે પોલીસનો બંદોબસ્ત ઓછો હતો અને એના કારણે કંઈક પબ્લિક વધી ગઈ અને એ લોકોએ લાઠીચાર્જ કર્યો। એ દરમિયાનમાં આ ભાઈ કંઈક રેલવે ડબ્બાની પાસે ઊભા હતા, એમના રિલેટિવ્સને મૂકવા ગયા હતા, તો લાઠીચાર્જના કારણે પબ્લિકને ભાગદોડ થઈ, એમની અંદર આ ધક્કાથી પડી ગયા નીચે દબાઈને, એમાં એટેક આવે એમને અને પોલીસનો સાથ સહકાર ના મળવાથી એમને ત્યાંથી ઉપાડી ના શક્યા વહેલી તકે અને ત્યાંથી બહાર દવાખાને લઈ જતા, અમને રેલવે સ્ટેશનની બહાર લઈ જતા અમને 1.5 કલાક લાગી ગયો। એ 1.5 કલાકની અંદર એમનું જીવ જતો રહ્યો। અમે હોસ્પિટલ લઈ ગયા તો હોસ્પિટલમાંથી ડૉક્ટરે એવું જણાવ્યું કે ભાઈ તમે 10 થી 15 મિનિટ લેટ પડ્યા, કે જો વહેલા આવી ગયા તો આ વ્યક્તિનો જીવ બચી જત। 100% કેમ નહીં, પોલીસની બેદરકારી અને રેલવેની બેદરકારી કે એમને ખબર છે કે કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર અહીંથી આવવાનો છે અને જવાનો છે, 5 મિનિટ ટ્રેન ઊભી રહેવાની છે, તો એ પૂરતું બંદોબસ્ત કરવો જોઈએ એ લોકોને। બંદોબસ્ત એ પ્રમાણે ના કર્યો, પબ્લિક વધી ગઈ, એમાં બીજા પબ્લિકને નુકસાન થયું ને, અમારા તો વ્યક્તિ જતો રહ્યો। ખરેખર આવા કોઈ આર્ટિસ્ટ આવતા હોય, નેશનલ લેવલની ફિગર હોય, તંત્રને પહેલાંથી વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ। તંત્રે કોઈ જાતની વ્યવસ્થા રાખી નહીં। આ તો ઠીક છે, લોકો એને જોવા ગયા, આ ભાઈ જોવા નથી ગયા એકચ્યુઅલી, આ એમના સાલીને મેળવા ગયેલા, પણ જે ટ્રેનમાં બેસેલા એમની સેફ્ટીનું શું? આજે પ્લેટફોર્મ ટિકિટ વગર કોઈ ઘૂસી કેવી શકે રેલવે સ્ટેશનમાં? પોલીસની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં હતી, બંદોબસ્ત નહીં હતી, બહાર કોઈ જાતની, આમ તો એમ કહે છે કે 108ને ફોન કરો 5 મિનિટમાં આવે, આ માણસ મરી ગયો ત્યાં સુધી અડધો કલાક સુધી નહીં આવી। પ્રશાસન બિલકુલ ફેલ ગઈ છે અને આવી એમની કોઈ જાતની વ્યવસ્થા નહીં હતી। જ્યારે એમને એડવાન્સમાં ખબર હતું કે આવો આર્ટિસ્ટ આવી રહ્યો છે તો વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ। આટલી બધી સંખ્યામાં રેલવે સ્ટેશન પર, રેલવે સ્ટેશનની સેફ્ટીનું શું? કોઈ ટેરરિસ્ટ એટેક થઈ જાય તો હું આજે બોમ્બેથી નીકળ્યા, બરોડા, રતલામ અને દિલ્હી જશે, દરેક રેલવે સ્ટેશન પર શાહરૂખ ખાન સ્ટોપ કરવાનો હતો। આમ તો જરા પણ કંઈક નાનું મોટું હોય છે, સર્જિકલ કે એવું કરે છે, આપણા રેલવે સ્ટેશનમાં ડોગ સ્કોડને એટલું બધું ચેકિંગ કરે છે, આ રીતના લોકો ઘૂસી જાય અને આમાં કોઈ ટેરરિસ્ટ ઘૂસી જાય અને એટેક કરે તો કેટલી મોટી જાનહાની થાય। બીજું કે પ્રશાસન નિષ્ફળ ગઈ